وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاة شأن ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأكوان سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ أبي يزيد البستامي وإلى الإمام الشافعي وخليفة الإمام النووي وخليفة إمام الرافعي ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف أنوار بن هدي إسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد أمين القطبي وإلى الشيخ سيد محمد الملكي والشيخ ياسين بدو ثم إلى روح أبي محمد إلى روح شروان عبدا وإلى روح الشيخ سمان موليا وإلى روح الشيخ سلمان جليل وإلى روح أبي محمد أمين بدلي ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا وجميع أولادنا وجميع ذريتنا والحاضرين من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصائصهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا والحاضرين الفطور والمنوم والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله لا يعذبنا ولوالدينا وأولادنا وجميع ذريتنا والحاضرين في الدنيا وفي البرزة وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يدخلنا والحاضرين وجميع أولادنا وجميع ذريتنا جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا معرفتنا إلا ما ألهمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم واذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemudian mulanya Islam tersiar di Madinah pada musim haji pada tahun ke-11 daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi rasul. Banyaklah orang Arab yang datang berkunjung ke negeri Mekah, di antaranya 6 orang penduduk Madinah. Mereka itu acap kali mendengar orang-orang Yahudi yang tinggal di sekeliling kota Madinah itu mengatakan bahwa seorang nabi akan datang pada masa itu. Manakala mereka berjumpa dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendengar pengajaran Nabi Muhammad, yaitu tentang agama Islam, teringatlah mereka akan ucapan orang-orang Yahudi itu. Mereka lalu beriman dan kembali ke negeri Madinah menjadi penyebar agama Islam. Pada tahun ke-12 datang 12 orang laki-laki lagi, semuanya beriman bersama-sama dengan mereka. Diutusnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang guru bernama Mus'ab anak Umair radhiyallahu an. Jadi Rasulullah Nabi mengutus yaitu seorang guru yang bernama Mus'ab anak Umair ke sana untuk menyebarkan agama Islam, untuk mengajarkan Al-Quran dan agama Islam. Datangnya pembelaan pada musim haji tahun ke-13, datang pula 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.
semuanya lalu masuk agama Islam. Mereka berjanji di hadapan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetap mengisahkan Tuhan, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila pindah ke negeri Madinah. Jadi orang-orang Madinah ketika masuk agama Islam, mereka berjanji apabila Rasulullah pindah ke negeri Madinah, mereka akan yaitu membela Nabi Muhammad dan membela agama Islam. Maka apabila pindah ke negeri Madinah seperti membela anak istri mereka sendiri. Dengan perantaraan penduduk Madinah yang masuk Islam ini, agama Islam telah tersiar dengan seluas-luasnya sehingga merata tiap-tiap rumah di negeri Madinah itu. Jadi orang-orang Mekah pindah ke Madinah disebut orang muhajirin. Adapun orang Madinah disebut orang Ansar. Jadi orang Mekah muhajirin pindah ke Madinah itu laksana saudara sadaging. Ada yang berisi istri 4, ada yang 3 diberiakan saikong. Untuk orang-orang nang Madinah nang kadada berisi bini. Ada nang berisi rumah 3-2 diberiakan kepada orang-orang Makkah. Jadi orang dahulu kayak itu kuatnya persatuan Islam. Ya kah? Amun kita sekarang sudah kita rasakan rasanya nang sifat nang seperti penduduk Madinah menerima kedatangan orang Mekah dengan kasih sayang yang luar biasa. Sekarang kita rasakan hampir musnah, hampir hilang. Contohnya kada jauh-jauh orang bahari bila hendak berpengantinan keluarga datangan ada nang setengah bulan datang berdahulu, ada nang seminggu. Adik kita wayah ini kada bila berpengantinan hari ini pengantinan, hari ini juga datang. Ya kah? Ada lagi yang membentuk lawan si hendak pengantinan. Bujur kada? Bujur, ya kah? Kecuali orang kematian, itu pun waktu garing di rumah sakit kada denang hendak mailanginya, sudah mati hanyar datang mailangi. Di mana situ ngaran persatuan orang Islam yang disebut di dalam kitab itu ukhuwatul apanya kan disebut di dalam kitab apa itu persaudaraan, kenapa bahasa Arabnya ukhuwah Islamiyah. Ini ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Ada ukhuwah wataniyah, saudara sesama bernegara. Itu jadi orang bahari kayak itu. Adik kita waya ini sudah hampir musnah. Nangaran persatuan toh, orang persatuan toh seperti bilah lidi. Tahu lah bilah lidi lah. Tahu lah bilah lidi itu amun sebuting membuang ratik, kira-kira terpelanting lah ratik lah. Ada. Coba munnya bilah lidi sudah terkumpul 100 apalagi 1000. Kayak apa aja batu peribahasanya sapu ya melacongnya apa? Bersatu ujar orang bahaya apa? Bersatu kita
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi bersatu teguh kuat ya kah, bercerai akan mudah dihancur oleh musuh. Kayak apa perjuangan pahlawan Indonesia, mereka bersatu, di antaranya yaitu Jenderal Sudirman. Itu ada yang memadahkan beliau itu termasuk orang wali. Beliau ketika hendak menghadapi musuh, sidin baudu dulu, sambayang sunat udu, anyar menghadapi musuh. Orang dari. Nah jadi kita rasakan sudah leh nangaran persatuan tuh bilang hampir ya kan. Contohnya lagi Jakakawa panglah, Jakakawa bukan ulun hendak merubah peraturan orang ini kata. Jakannya umpamanya di masjid atau di langgar mengadakan perayaan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, berkumpul beritaan, ada yang menjulungi beres, ada yang menjulungi hintalo iwak ayam itik, ada yang menjulungi bawang dan lain-lain. Kemudian berkumpul di masjid atau di langgar mengunyaki bawang. Nah ya kah alakian karena bibinian nama ulah gangannya yang sambil habang. Nah itu nyoba makanan punya lamaknya kadang mata kumpul rame banar gitu ya kah. Ya kalau ujung lagi amun ini kadalah amun ini kita masing-masing ya kalah. Nah yang berduitnya jangan nambah duit itu dong kebelakan duitnya ya kah. Nukar ya kah. Jadi di situ nampak benar persatuan kita. Tapi ngatakan ulun bukan hendak mengubah peraturan lah kada jakaka kawa orang bahari kayak itu. Jadi mengawah berita ya tak kumpulan ya kah rami makanan ya kah. Nah ya ada ini adalah nah jadi hampir sudah musnah ya lah nangaran persatuan itu. Jadi mudah-mudahan berkat kita mengenal nangaran persatuan antara penduduk Mekah lawan Madinah, nang kaya itu kuatnya persatuan. Jadi kadang mudah orang nang hendak menghancur umat Islam. Yalah. Hijrah sahabat-sahabat. Oleh karena Islam telah berkembang di negeri Madinah, diperintahkanlah sahabat-sahabat hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Mereka meninggalkan Makkah menuju Madinah, menyegerakan diri dari menyingkirkan diri dari aniaya yang semakin lama semakin keji itu, menuju ke tempat yang merdeka, menjalankan agama, sehingga yang tinggal di Mekah hanyalah orang lemah dan tidak mempunyai kesanggupan untuk berhijrah. Kemudian melepaskan diri dari pembunuhan, melepaskan diri dari pembunuhan. Setelah kepala-kepala orang kafir itu mengetahui kejadian tersebut, mereka lalu bermusyawarah dan memutuskan akan membunuh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam yang telah ditentukan
rumahnya dikepung. Jadi rumah Nabi itu dikepung oleh kepala-kepala orang-orang kafir Quraisy. Niat mereka kada lain hendak membunuh Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dapat keluar melepaskan dirinya dengan tiada diketahui oleh mereka bersama-sama Abu Bakar radhiyallahu an dan bersama Rasulullah bersembunyi di dalam suatu gua di Gunung Sur yang tidak berapa jauh letaknya di luar kota Mekah. Jadi waktu itu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar hendak hijrah ke kota Madinah. Malam bagana di dalam rumah. Menurut riwayat yang lain, itu yang di dalam rumah itu yaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Saikungnya yaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini seorang pemuda yang gagah berani yang digelar oleh Nabi yaitu Asadullah. Ada yang menyebut Saifullah. Asadullah itu singa Allah. Saifullah yaitu pedang Allah. Lalu ketika Rasulullah hendak keluar daripada rumah, sedangkan rumah Sidin dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah membuka lawang. Sebelum membuka lawang, ujar Rasulullah, wahai Ali, tolong ikam menggantiakan aku guring di atas ranjang sini. Jadi ikam salimut, ikam menggantiakan aku dan Sayyidina Abu Bakar anak hijrah ke Madinah. Keluar pada rumah membuka lawang, pada hagin orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala Quraisy itu jauh-jauh ya kah sudah bahdangan di muka rumah dah. Tapi kenapa waktu itu Allah Ta'ala meniup angin nang sepoi-sepoi lalu mengantuk. Ketika Rasulullah keluar, Rasulullah mengambil saraup tanah lalu dibacakan Sidin ayat Al-Quran yang di dalam surah Yasin itu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Jadi bila kita nih umpamanya ada nang jahat lawan kita hendak menyakiti kita, ketika kita keluar pada rumah bacakan gitu 3 kali, yuk ke tanah, ambil tanah saraf, timbayakan kamu ke rumah ya, kalau insya Allah nang mana nah anak berniat jahat kada melihatnya ini urun seorang swah mencoba ya kah. Jadi waktu itu ada orang Nabi hilang ke rumah, ulun bacakan itu 3 kali, kemudian lalu ulun duduk di lulungkung begina, lalu ada mengatuk rumah tuh, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia mati ulun, lalu menyahut dia mati, waalaikumsalam. Dia mati kenapa ya Allah ya kah. Nah itu masukai mengiang-iang, tengok-tengok, kada dia melihat sampai melihat ke lolongkong, kada melihat. Daripada ulun adu duduk di lolongkong, ya kah? Jika kada bepandir, hanya melihat pada ulun duduk di lolongkong. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim syaddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Bacanya itu 3 kali, insyaallah. Kayak apa aja anak orang baru buat jahat kada melihat. Apalagi lah Ustaz Sufyan hafal, bila hafal surah Yasin hafal atau itu ya kah. Nah lalu diraup Nabi, lalu ditimbayakan Nabi. Akhirnya ada yang bangun aja mengusap ke mata, tapi kada melihat. Lalu Nabi berjalan masuk ke dalam gua Sur tadi.
imbah subuh, tarang sudah hari, lalu mereka siap-siap hendak memasuki rumah. Seketika mereka membuka lawang, dilihatnya ada seorang sedang berabah di atas ranjang. Waktu hendaknya perang sudah siap dah, hendak menimpas ya kalau dikiranya Nabi sekali hendak menimpas, Sayyidina Ali membuka salempot, sekalinya melihat Sayyidina Ali, kadang waninya ya kadang wani ya kalau kadang wani tak dapat orang jaga aja ya kah, apa adanya keluar naik mencari Nabi. Lalu diitinya sekalinya ada bekas telapak Nabi sampai Guha Sur tuh. Sekali dilihat di muka guha itu sekalinya banyak gendang lawa. Kalau gendang lawa benar, yaitu apa? Sarang kabibi bita. Lalu ujarnya, ada mungkin Muhammad masuk ke dalam sini, jakarnya masuk hancur gendang lawannya ya kah? Artinya kada ada ini ya kah? Sekalinya kenapa cacak berbunyi itu cacak tuh, makanya kita sunat membunuhnya ya kah? Tapi sekali membunuh langsung sekali cacak langsung mati dapat pahala. Malamnya malam Jumat. Nah, atau malam Senin atau malam apakah sekali mencatat mati dapat pahala ya kan? Nah, sekalinya berbunyi cacak. Nah, ya ada nih orangnya sekalinya jangan kayak ke atas gitu, sekalinya di atas Guha Sur itu ada burung. Seandainya ujarnya manusia ada di dalam, pasti burung itu bukahan di labangannya kah? Untung ada burung, untung gendang lawa. Makanya kita kada boleh menghancur gendang lawa, boleh menghancur tapi jangan membunuh apa gendang lawa itu apa? Kabibi tak ada ini adalah orang umpan unjun leh. Orang jangan ya kah? Jangan nang hendak tuh apa hulat kah ya kah? Nah, jangan ya kah? Kasihan ya kalau nah itu kisahnya ya kah? Sehingga Nabi Muhammad selamat. Namun ketika di dalam Guha Sur ada luang. Nah, luang itu di dalamnya ada ular. Ada yang memadahkan ular, ada yang memadahkan apa? Kalajengking. Jadi waktu itu batis dari Abu Bakar nih. Kenapa nih ngarannya Ustaz? Bujari kah? Nah, dimasukkan sidin ke luang situ. Rasulullah waktu itu sedang berada di tampah Sayyidina Abu Bakar. Lalu diikutnya sakit hendak menangis. Lalu titik banyu mata ya kah? Titiknya pas takana muha pipina Nabi. Kan banyu mata tuh panas ya Allah, Pak, panas. Ketika Nabi membuka mata melihat Sayyidina Abu Bakar menangis. Batu ujar Rasulullah takutan kalau kupina Sayyidina Abu Bakar ini takutan kalau kupina tahu orang yang di luar ya kah. Lalu ujar Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih wahai sahabatku Abu Bakar, karena Allah Ta'ala bersama kita. Ujar ya Rasulullah apa Abu Bakar jadi menangis? Ujar Sayyidina Abu Bakar batis ulun diikut ular. Kenapa jadi ular tuh masuk ke dalam luang situ? Siapa tahu? Kenapa nah? Ular tuh masuk ke luar situ. Siapa tahu alasannya apa? Alasan ular tuh? Nah, alasannya ular itu hendak melihat Nabi.
Ular aja hendak melihat Nabi, kita manusia kadang hendak melihat Nabi. Oh my, pinter Allah. Hendak kayak kalau lihat Nabi biasa, hendak kada, hendak ya kah? Hendak insya Allah minggu kaina ulun ada nama ijazahkan salawat, insya Allah tidak buting salawat untuk bermimpi lawan Nabi insya Allah. Dan minggu kaina panjang umur ya kah? Dibacanya itu bila hendak kuring, insya Allah ulun dapat sanad ijazah itu ada dari dua orang, itu dari arwah guru sakumpul dan dari guru Munawwar Kampung Melayu. Salawat nita dibaca insya Allah yasidin kada sawat seminggu insya Allah kita bertemu Nabi. Bangim memimpinya orang hendak bertemu Nabi itu asalnya bangim inti. Kalau ujar Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani yaqazatan. Siapa melihat aku bermimpi, aku dalam tidur. Orang itu kaina pasti melihat aku secara jaga. Secara jaga itu diantaranya itu arwah guru sekumpul tuh. Pertama kali ketika beliau dijumpai oleh Rasulullah waktu masih di Karatun. Itu sidin imbah datang di Pahomaan, kemudian mbah mandi berganti baju, kemudian lalu sidin bersandar di Kalompo Benih. Bersandar gitu nah. Lalu antara taburing lawan kada taburing datang Rasulullah berupa rupa nang kaya sidin, pas nang kaya sidin rupaan sama kada lain ya kah. Kemudian lalu maragap sidin, imbah maragap itu lalu sidin tabangun, imbah tabangun lalu sidin tulak ke rumah kai sidin yaitu guru Husain Kadri. Lalu ujar guru Husain kayak pakaian sidin deh. Nah pagarang nyawa amalakan ujar guru sekumpul yaitu amalan yang dibaca oleh Imam Syafi'i. Syair yang dibaca oleh Imam Syafi'i. Kayak pagarang Rasulullah. Lalu dikisahkan sidin. Nang kayak ini. Dan ketika Rasulullah maragap ulun itu harum luar biasa. Nang kadada di dunia ini nah harumnya nang kayak itu. Dikisahkan sedina. Nah ujar guru Husain Kadri itu adalah Rasulullah. Nah ya kah? Inya nang didatangi orangnya alim juga, nang suah juga tamimpi lawan Nabi. Lalu nang datang ini tamimpi lawan Nabi, nah, orang nang didatangi pernah tamimpi lawan Nabi, lalu kawa membujurakan. Amun kita kada suah tamimpi lawan Nabi, datang orang, bujuran wah belum tentu ya lah. Nah ya kalau wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله. 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 الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.
Allah